اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه صدق الله العظيم میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جو موضوع منتخب کیا گیا ہے توبہ اور استغفار، میں نے سوچا کہ واقعی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے۔ در حقیقت اسلام میں اعمال دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جس کا تعلق ظاہر سے ہے، جس کو کہ ہم اپنے ہاتھ، پیر اور اعضاء اور جوارح سے ادا کرتے ہیں، اور دوسرے قسم کے اعمال وہ ہیں جس کا تعلق قلب اور دل سے۔ ہر حال دونوں ہی قسم کے اعمال ایسے ہیں جن میں کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ چھوڑنے کے ہیں۔ وہ کام جن کو ہم اپنے ہاتھ، پیر، اعضاء اور جوارح سے ادا کرتے ہیں، ان میں کرنے والے کام میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، کسی کی مدد کریں یا کسی کا تعاون کریں، یہ کرنے والے کام۔ ترک کرنے والے، چھوڑنے والے کام کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، کسی کو اپنی زبان سے گالی نہ دیں، کسی کو برا بھلا نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح دوسرے قسم کے جو اعمال ہیں جس کا تعلق دل سے ہے، اس میں بھی کچھ کرنے کے ہیں، کچھ چھوڑنے کے۔ کرنے کے جو کام ہیں انہی میں سے ایک کام توبہ ہے۔ چنانچہ ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بہت بڑے شارح حدیث اور فقیہ اور مفسر بھی ہیں، وہ لکھتے ہیں الاستغفار باللسان والتوبۃ بالجنان، یعنی استغفار کا تعلق زبان سے ہے اور توبہ کا تعلق قلب اور دل سے ہے۔ بہرحال میں کر رہا تھا وہ کام، وہ اعمال جس کا تعلق دل سے ہے، ان میں بھی کچھ کرنے کے ہیں، وہ کرنے کے جو کام انہیں میں سے ایک کام توبہ ہے، اور جو کام چھوڑنے کے ہیں وہ یہ ہے کہ عجز نہ
یہ بات آئی کہ اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہیے، اس کے طرف ہماری اور آپ کی توجہ ہی نہیں ہے، اور اگر توجہ ہوتی بھی ہے تو بہت زیادہ توجہ اسی طرف ہوتی ہے جو اعمال ظاہری طور پر ہم اپنے جسم سے، اپنے ہاتھ پیر اعضاء اور جوارح سے کرتے ہیں، جیسے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، لیکن قلب کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کی طرف ہماری فکر ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے قلب کی اصلاح کریں۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نماز کا حکم فرماتا ہے اور فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، اور جس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی زکات ادا کرنے کا حکم کرتا ہے اور فرماتا ہے آتوا الزکاۃ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں توبہ کرنے کا بھی حکم فرماتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں حج ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فکر آخرت کا بھی حکم دیتا ہے، تدبر کا بھی حکم دیتا ہے، عنایت اللہ کا بھی حکم دیتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ فکر آخرت کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے قلب کی اصلاح کریں۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ توبہ انسان اس وقت کرتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے، توبہ اور استغفار انسان اسی وقت کرتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے۔ اور یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ انسان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کون سے کام گناہ کے ہیں اور کون سے کام ثواب کے ہیں۔ جب انسان کو یہ بات معلوم اچھی طرح سے ہو جائے گا تو انسان توبہ کرنے کی طرف رجوع کرے گا، استغفار کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہذا انسان کو سب سے پہلے یہ کوشش کرنا چاہیے، یہ بات معلوم کریں کہ کون سا کام گناہ کا ہے، کون سا کام معصیت کا ہے، کون سا کام ثواب کا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں توبہ اور استغفار کی حقیقت کو ذکر کروں تو میں پہلے بتا دوں کہ توبہ اور استغفار کیا چیز ہے۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بالکل نیا بنا دیتا ہے، جیسا کہ انسان اپنی زندگی میں گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اسی طرح اسلام میں جو احکام ہیں ان میں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں اور کچھ بندوں کے حقوق ہیں، جس کو ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد سے جانتے ہیں۔ حقوق العباد، حقوق اللہ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں انسان اگر کچھ کوتاہی یا غلطی کرتا ہے تو اس کی توبہ انسان کو کرنا چاہیے۔ اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء اس کے بارے میں لکھتے ہیں، کیونکہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ خود بڑے شارح حدیث ہیں، محدث ہیں، اور ساتویں صدی کے بہت بڑے محدث ہیں، اسی لیے میں انہیں کی بات کو نقل کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حقوق اللہ میں اگر کوئی کوتاہی کرے تو اس کی توبہ کرنے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے
अपने परवरदिगार से मग़फ़िरत मांगो। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला अम्र का सही इस्तेमाल फरमा रहे हैं और आगे फरमाते हैं वतूबू इलैहि, और तौबा की तरफ लौटो, यानी अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करो। तौबा और इस्तिग़फ़ार में फर्क क्या है? अल्लामा नकवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं तौबा ही इस्तिग़फ़ार है और इस्तिग़फ़ार ही तौबा है। जब कुरान करीम में या अहादीस शरीफा में तौबा और इस्तिग़फ़ार का जिक्र कहीं आए, अगर तौबा का जिक्र तन्हा आए, अकेले सिर्फ तौबा का जिक्र आए, तो उस जगह तौबा और इस्तिग़फ़ार का मतलब एक ही होता है। और अगर किसी जगह पर तौबा और इस्तिग़फ़ार दोनों एक साथ आए, तो उस जगह तौबा और इस्तिग़फ़ार का मतलब अलग अलग बयान फरमाते हैं। अल्लामा नकवी रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं उस वक्त तौबा और इस्तिग़फ़ार के माना अलग अलग होते हैं। इस्तिग़फ़ार कहते हैं इंसान गुनाह कर चुका है, अब उस गुनाह की मग़फ़िरत अल्लाह तबारक व तआला से तलब कर रहा है। इस्तिग़फ़ार किसको कहते हैं? इस्तिग़फ़ार कहते हैं इंसान गुनाह कर चुका है और अब अल्लाह तबारक व तआला से उस गुनाह की मग़फ़िरत तलब कर रहा है। और तौबा कहते हैं कि आइंदा गुनाह न होने का इरादा, पुख्ता इरादा कर रहा है, अल्लाह ताला की तरफ लौट रहा है, गैरुल्लाह से अल्लाह ताला की तरफ लौट रहा है और वो पुख्ता इरादा कर रहा है कि आइंदा मैं इंशाअल्लाह ऐसा गुनाह नहीं करूँगा। और अगर ऐसा गुनाह हो गया तो सच्ची तौबा फिर करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तौबा नाम ही है शर्मिंदगी और नदामत का। लिहाजा इंसान अगर अपने गुनाह पर, अपने किए हुए पर शर्मिंदा हो जाए, अपने गुनाह पर नदामत महसूस करे, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को माफ फरमा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आमाल से उसके गुनाह को मिटा देते हैं। एक खातून का वाक़या है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कबीले जहीना, गालिबन कबीले जहीना की खातून थी। वो दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आई और अर्ज़ करने लगी या रसूलल्लाह मुझसे ज़िना का सुजूद हो गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, क्योंकि इस्तिक़रार हमल हो चुका था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वली को बुलाया और फरमाया इनको घर ले जाओ और उसके सुलूक के साथ रखो, इनके ऊपर कोई परेशानी लाहिक ना करना, इनको अच्छे सुलूक के साथ इसको अपने घर में रखो। जब हमल ज़ाहिर हो जाए, जब बच्चा पैदा हो जाए, उसके बाद जब बच्चा का दारो मदार उसके दूध पर न रहे तो उसको फिर मेरे पास लेकर के आना। उस खातून के उसके घर वाले उसको घर ले गए। जब लाने का वक्त हुआ, बच्चा का दारो मदार दूध पर न रहा, उस खातून को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसके कपड़े को खूब अच्छी तरह बांध दो ताकि संसार करने के वक्त इसकी बेपर्दगी ना हो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके संसार कर दिया और उसकी नमाज जनाजा भी आप ही ने पढ़ाई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं या रसूलल्लाह ये तो ज़ानिया औरत थी, आपने इसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, ये क्या किया अल्लाह के रसूल? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए उमर ये ज़ानिया तो थी, लेकिन इन्होंने जो तौबा की है वो तौबा अगर अहले मदीना में 70 लोगों पर तक़सीम कर दी जाए तब भी ये कम होगा। ये तौबा की खुलूस नियती का दारोमदार
इंसान जब गुनाह करता है तो उसके قلب پر उसके दिल में एक सियाह नुक्ता लग जाता है। वो नुक्ता अगर इंसान तौबा कर लेता है तो वो नुक्ता ज़ाइल हो जाता है, खत्म हो जाता है। और अगर वो तौबा नहीं करता तो दिन ब दिन वो नुक्ता बढ़ते चला जाता है। वो सियाह नुक्ता दिल में बढ़ते चला जाता है और पूरे दिल को सियाह कर देता है, यानी कि काला कर देता है। दिल के सियाह होने की वजह से इंसान के दिल पर अच्छी बात असर नहीं होती। इसलिए इंसान को चाहिए कि तौबा करके उस नुक्ते को ज़ाहिर कर दे, उस नुक्ते को खत्म कर दे। और अगर वो तौबा नहीं किया और गुनाह मज़ीद करते रहा वो नुक्ता बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है और इस हद तक पहुंच जाता है कि इंसान गुनाह के दलदल में फंस जाता है। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं दलदल वो एक ऐसी चीज है जब इंसान उसमें फंसता है वो चाहे जितना भी हाथ पैर मार ले वो नहीं निकल सकता जब तक कि बाहर से किसी का सहारा न ले, बाहर से किसी का हाथ न थामे, किसी रस्सी को मजबूती से पकड़ कर ऊपर न आए। इसी तरह तौबा है। इंसान जब गुनाहों के दलदल में फंस जाता है तो इंसान को चाहिए कि मजहब के हाथ को थाम ले और रस्सी, तौबा की रस्सी को मजबूती से पकड़े और उसके जरिए इंसान गुनाहों के दलदल से बाहर आ जाए। इस हदीस शरीफ से हमें ये पता चला कि इंसान को तौबा करके उस सियाह नुक्ते को दिल से ज़ाहिर कर देना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान तौबा कर लेता है तो उस इंसान के मानंद होता है जैसा कि इंसान गुनाह ही न किया हो। अगर उसने गुनाह किया है दुनिया में, लेकिन अगर वो तौबा कर लिया तो या कि उसने गुनाह ही नहीं किया, माँ के पेट से समझो कि वो अभी निकला है, उसके नाम आमाल में कोई भी गुनाह दर्ज नहीं होते। इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि इंसान अगर आज के दौर में कच्ची पेंसिल से अगर कुछ लिखता है और उसको भी रबड़ से मिटा देता है, उसका नामो निशान उस कागज पर नहीं रहता। उसी तरह इंसान के दिल पर जो स्याह नुक्ता आ जाता है गुनाह की वजह से, इंसान अगर सच्ची तौबा कर ले अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को उसी तरह ज़ाहिर कर देता है जिस तरह रबड़ से वो कच्ची पेंसिल से लिखा हुआ मिट जाता है। उसी तरह गुनाह के रबड़ से इंसान के दिल के वो स्याह नुक्ते भी ज़ाहिर हो जाते हैं, ज़ाहिर हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला